Good morning students. Welcome in today's lecture of Organization of Commerce and Management. Dear students, in our second chapter Business Services, we have already started discussion about banking services. Here banking services provides financial assistance to all the business organization. Maybe the business organizations are small or large. In the banking services, we have learned various types of banks like central bank, commercial bank and cooperative bank. Central bank is the apex bank of our country, and in our country RBI is our central bank. With reference to central bank, I want to do one correction in our textbook. See the page number 58 related to central bank. I think there is one printing mistake. See the central bank. It is printed that RBI was established in 1945 under Reserve Bank of India Act 1944. It is wrongly printed. The sentence should be the RBI was established in 1935 under the Reserve Bank of India Act 1934. So take the note of this correction. Then we have seen commercial bank. Commercial bank plays important role in economic and social development of the country. Commercial bank plays various functions, and these commercial banks are classified under public sector banks, private sector banks and foreign banks. Then we have also seen cooperative banks. Cooperative banks are registered under Indian Cooperative Societies Act, and basically these cooperative banks are popular in semi-urban and rural areas. The main aim of cooperative bank is to provide credit facility to economically backward people, farmers and small scale units. So up till now we have seen all these three banks in detail. Now we will go ahead and we will start with the fourth one. This is Industrial Development Bank. Industrial Development Bank, this is the financial institution which provide medium and long-term funds to the business firms, are called as industrial development banks. Now, what are the functions of this industrial development bank? See, providing medium and long-term funds to business units for the purpose of expansion and modernization. Underwriting of shares issued by public limited companies and purchase of debentures and bonds. See, the name itself is telling the aim of this bank. Government of India wants to develop all the industrial sector. So to provide financial aid and information to the new producers or entrepreneur or the small entrepreneur, this bank is established. And the main aim of this bank is give assistance to all the business units which need the finance for setting up their businesses in remote area or in a rural area. So that's why this industrial development bank is established. Now the examples of industrial development banks are
Industrial Finance Corporation of India, in short it is also called as IFCI. Then State Finance Corporation, it is known as SFC, and Maharashtra State Finance Corporation, MSFC, are the example of this industrial development bank. Now the next is exchange banks. These banks are mainly concerned with financing trade functions, remitting money from one country to another country. These commercial banks also provide long and medium finance. They provide loans and advances at post and pre-shipment stage to Indian exporters and importers. Following are some functions of these exchange banks. See the first one, financing foreign trade transaction. The second is issue of letter of credit. Then discounting of bill of exchange. And the next is remittance of dividend, interest and profit. आता एक्सचेंज बँक म्हणजे काय तर ही जी बँक आहे विद्यार्थी मित्रांनो ती मुख्यत्वे करून इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिझनेस याला मदत व्हावी किंवा या उद्योगाला मदत व्हावी यासाठी या बँकेची स्थापना ही केलेली आहे. ही जी बँक आहे ती प्रामुख्याने विदेश व्यापारासाठी, विदेश व्यापार म्हणजे फॉरेन कंट्रीशी केला जाणारा व्यापार, विदेश व्यापारासाठी वित्त पुरवठा म्हणजे पैशाचा पुरवठा करण्याचे कार्य करतात. या बँका एका देशातून दुसऱ्या देशात पैसे पाठवणे, त्यानंतर आयात निर्यात व्यापाराला मदत करणे इत्यादी महत्त्वाची कार्य करतात. बँक ऑफ टोकियो, हाँगकाँग बँक किंवा बँक ऑफ अमेरिका ही या एक्सचेंज बँकेची उदाहरणे आहेत. किंवा बार्क्लेज जे तुम्हाला स्क्रीनवर दिसत आहे ते सुद्धा हे बँकेचंच उदाहरण आहे. आणि या बँका असल्यामुळे जे व्यापारी आहेत किंवा जे उद्योजक आहे त्यांना आपली करन्सी एक्सचेंज करणं हे सोपं जातं. म्हणजे एका अर्थाने आपण असं म्हणू शकतो की आपल्या देशातील उद्योजकांना आपला परकीय व्यापार व्यवस्थितपणे सुरळीतपणे पार पाडण्यासाठी या एक्सचेंज बँकेची मोलाची मदत होते. उलटपक्षी असंही म्हणू शकतो की या बँकेच्या मदतीशिवाय व्यापारी विदेशी कंपन्या किंवा परदेशातील व्यापाऱ्यांशी अशा प्रकारे व्यापार करू शकत नाहीत. एक्सचेंज बँक्स असल्यामुळेच त्यांना फॉरेन कंट्रीजशी आपलं बिझनेस हा करता येतो आणि त्यामध्ये वाढ ही करता येते. ठीक आहे. नाव सी द नेक्स्ट वन, रीजनल रूरल बँक. It is also called as RRBs. RRBs were established in 1975. These banks are sponsored by large public sector banks. The capital of RRB is contributed by central government 50%, state government 15% and sponsored bank 35%. Following are some functions of regional rural banks. The first one is mobilizing deposits from rural and semi-urban areas. Second is to provide loans to small traders, farmers and for the development of agricultural activities, artisans, agricultural laborers. Now, these RRBs, why the need arise of establishing these RRBs to the government of India? Definitely to make the progress of rural India. And these RRBs are established with the help of
लार्ज पब्लिक सेक्टर बँक्स. विद्यार्थी मित्रांनो, रिजनल रूरल बँक म्हणजेच याला आपण क्षेत्रीय ग्रामीण बँका असं म्हणलं जातं. ग्रामीण भागातील बँकिंगची सुविधा वाढावी म्हणून 1975मध्ये या रिजनल रूरल बँक्सची स्थापना करण्यात आली. व्यापारी बँका, ज्याला आपण कमर्शियल बँक असं म्हणतो, आणि कोऑपरेटिव्ह बँक या दोन्हीचे एकत्रित फीचर्स आपल्याला या रिजनल रूरल बँकमध्ये आढळतात. म्हणजे ग्रामीण भागातील लोकांना कमर्शियल बँक्सचे फीचर्स आणि कोऑपरेटिव्ह बँक्सचे फीचर्स दोन्ही एकत्र या रिजनल रूरल बँकमध्ये केलेले आहेत. आणि त्यामुळे ग्रामीण भागातील जे व्यापारी वर्ग आहे किंवा लहान लहान शेतकरी आहेत किंवा कारागीर आहेत, यांचे जे नवीन नवीन प्रोजेक्ट असतात किंवा त्यांच्यामध्ये जी इच्छा असते नवीन उद्योग उभं करण्याची, सुरू करण्याची, या प्रोजेक्ट्सना, त्यांच्या नवीन नवीन प्रपोजल्सना फायनान्स करण्यासाठी बेसिकली या बँकेची स्थापना ही करण्यात आलेली आहे. या बँकांच्या भांडवलाचा 50% हिस्सा हा सेंट्रल गव्हर्नमेंट देतो. स्टेट गव्हर्नमेंटचं कॉन्ट्रीब्युशन 15% असतं आणि स्पॉन्सर्ड बँक म्हणजे जे मुख्य बँक असते, प्रमुख बँक असते, तिचा 35% हिस्सा यामध्ये असतो. आणि या ज्या बँका आहेत त्यांच्यामुळेच ग्रामीण भागाचा हा अतिशय वेगाने विकास होत आहे. भारतासारख्या विकसनशील देशामध्ये जिथे जास्तीची लोकसंख्या आहे आणि साधनसंपत्ती ही कमी आहे, तर अशा देशामध्ये बँकिंग या सेवेमुळे ग्रामीण भागातील उद्योजकांना नवनवीन संधी ही उपलब्ध झालेली आहे. आणि ती केवळ फक्त या अशा प्रकारच्या रिजनल रूरल बँकेची स्थापना झाल्यामुळे. नाव सी द नेक्स्ट वन. 7. सेविंग्स बँक्स. This bank accepts small saving from public who have fixed income. The main objective of saving bank is to encourage savings of the people. For example, postal saving banks are there, commercial banks and cooperative banks. Functions of saving banks is to develop saving habits among the people. आता सेविंग बँक म्हणजे कोणत्या? तर बचत बँका. तर ज्या लोकांना ठराविक उत्पन्न महिन्याच्या महिन्याला मिळत असतं आणि जे फिक्स असतं, की कितीतरी आपण समाजामध्ये लोक बघतो की जे वेगवेगळ्या ठिकाणी नोकरी करतात आणि त्यांना मासिक उत्पन्न मिळतं. मासिक उत्पन्न म्हणजे दर महिन्याला मिळणारा त्यांचा पगार असेल किंवा कंपनीमध्ये किंवा प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये कुठे काम करत असतील तर तिथे पण त्यांना मासिक उत्पन्न पगाराच्या रूपामध्ये मिळत असतं. म्हणजे त्यांची ही रक्कम कशी असते? फिक्स. दर महिन्याला ते एवढे पैसे त्यांच्याकडे येतातच. मग याच आलेल्या उत्पन्नातून काही हिस्सा भविष्यासाठी तरतूद म्हणून, थोडासा हिस्सा आपण बचत म्हणून ती ठेवली जाते. आता ज्यावेळी तुमच्याकडे एक्स्ट्रा पैसा असतो किंवा तुम्ही बाजूला काढून ठेवता भविष्याची तरतूद म्हणून, भविष्यामध्ये काही होऊ शकतं, कधी आर्थिक अडचण आली तर ऐनवेळी पैसे कसे उभे करायचे हा प्रश्न असतो. मग आपल्याला एकच सोर्स असतो की आत्ता जे पैसे आपल्याला मिळत आहेत ते योग्य पद्धतीने वापरून, बचत करून, ते बँकेमध्ये वेगवेगळी खाती असतात, बचत खाते असतं किंवा इतर अनेक सुविधा बँकेमध्ये खात्यांच्या स्वरूपामध्ये उपलब्ध आहेत. तर त्या खात्यांमध्ये हे पैसे काय केले जातात? जमा केले जातात आणि तिथे ते सुरक्षितपणे ठेवले जातात. आणि ज्यावेळी आर्थिक अडचण येते त्यावेळी नागरिक किंवा बँकेचा ग्राहक ते पैसे बँकेतनं काढू शकतो आणि आपल्या तो गरजा भागवू शकतो. म्हणजेच या सेविंग्स बँकमुळे लोकांना बचतीची सवय लागते आणि ही सवय वाढावी हेच या बँकेचं मुख्य उद्दिष्ट आहे किंवा मुख्य कार्य आहे. भारतामध्ये भारतीय डाकघर म्हणजे ज्याला आपण पोस्ट ऑफिस म्हणतो, तिथे त्याचप्रमाणे
अनेक कमर्शियल बँकेमध्ये किंवा सहकारी बँका, कोऑपरेटिव्ह बँक यामध्ये ग्राहक आपले खाते उघडू शकतात आणि त्यामध्ये एक्स्ट्रा पैसे जे त्यांनी व्यवस्थित साठवून ठेवलेले आहेत किंवा बचत करून ठेवलेले आहेत ते त्यामध्ये जमा करू शकतात. अशा प्रकारच्या बँका, सेविंग्स बँका उपलब्ध असल्यामुळे नागरिकांना बचतीची सवय लागते आणि मग हेच पैसे बँक काय करते, चॅनलाइज करते. म्हणजे इतर जे गरजवंत असतील त्यांच्या प्रोजेक्ट्सना लोनच्या स्वरूपामध्ये हेच पैसे मग बँक काय करते, देत असते, त्यांच्या प्रोजेक्टला मान्यता देत असते. म्हणजे इथे जे बचत खातेदार असतात त्यांनी जे पैसे आपल्या खात्यामध्ये ठेवलेले असतात त्यावरती त्यांना व्याज मिळतं आणि दुसरीकडे बँकेला जे गरजू लोक आहेत की ज्यांना कर्ज हवं आहे त्यांना तेच पैसे बँक काय करते, देऊ करते आणि त्यावरही बँक काय करते, व्याज ज्याला आपण इंटरेस्ट म्हणतो ते चार्ज करत असते. म्हणजे अशा पद्धतीने कमर्शियल बँकेलासुद्धा यातनं नफा हा मिळत असतो आणि नागरिकांनासुद्धा सेविंग अकाउंट ओपन केल्यामुळे बराच फायदा होतो. भविष्याची तरतूद ते करू शकतात. नाव द नेक्स्ट इज इन्व्हेस्टमेंट बँक. The banks which provide financial and advisory assistance to their customers are called as investment bank. Their customers generally include business firms and government organization. Investment bank facilitates mergers and acquisition by undertaking research and providing advice on investment decision. These banks do not directly deal with general public. Examples of investment banks are Axis Bank Limited, HDFC Bank Limited or ICICI Securities Limited Bank. आता विद्यार्थी मित्रांनो, इन्व्हेस्टमेंट बँक म्हणजे काय? ते इन्व्हेस्टमेंट म्हणजे गुंतवणूक. आता या ज्या बँका आहेत त्या काय करतात, तर या बँका मुख्यत्वे करून बिझनेस फर्म्स आणि ज्या सरकारी संस्था आहेत ज्याला आपण गव्हर्मेंट ऑर्गनायझेशन असं म्हणतो यांना आर्थिक मदत आणि सल्ला देण्याचं काम करत असतात. तर या बँका मर्जर्स म्हणजे काय, तर विलिनीकरण, एका कंपनीचं दुसऱ्या कंपनीमध्ये विलिनीकरण होणे. म्हणजे समजा एखादी कंपनी आता डबघाईला आलेली असेल आणि त्याच क्षेत्रातली दुसरी एखादी कंपनी असेल, ती बऱ्यापैकी चालत असेल, तर ही जी डबघाईला आलेली कंपनी आहे त्याचे शेअर्स सगळे हे या चांगल्या कंपनीकडनं खरेदी केले जातात. म्हणजे त्या दोघांचं काय होतं, एकत्रीकरण होतं. याला म्हटलेलं मर्जर्स. आणि ॲक्विजिशन म्हणजे काय, की एखाद्या कंपनीचे सर्व शेअर्स दुसऱ्या कंपनीने विकत घेणे, अंडरटेकिंग. तर या ज्या बँका आहेत इन्व्हेस्टमेंट बँक, त्या आपल्या क्लायंट्सना, आपल्या कस्टमरला या बाबतीमध्ये सल्ला देत असतात की कुठल्या बँकेमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करावी की जेणेकरून त्या विकत घेणाऱ्या कंपनीला फायदा होईल. आणि अशा प्रकारची सर्व्हिस ही ॲक्सिस बँक लिमिटेड किंवा HDFC बँक, तर ही काही उदाहरणं तुम्हाला दिलेली आहेत. या बँका अशा प्रकारची सर्व्हिस ही देत असते. आपल्या आजूबाजूला अनेक इन्व्हेस्टमेंट बँक तुम्हाला पाहायला मिळतील. एक अभ्यास म्हणून तुम्ही हे करू शकता की तुम्ही जिथे राहता, फॉर एक्झाम्पल बारामतीमध्ये, तर तुम्ही एक लिस्ट बनवा की आपल्या बारामतीमध्ये कमर्शियल बँक किती आहेत, कोऑपरेटिव्ह बँक किती आहेत, त्याचप्रमाणे इतर ज्या ग्रामीण भागामध्ये रिजनल रुरल बँक्स किती आहेत. तर एक जस्ट आपल्या सिलेबसशी रिलेटेड पार्ट आहे म्हणून एक प्रोजेक्ट वर्क म्हणून तुम्ही ते करू शकता आणि तुम्हाला त्याबद्दल नक्कीच माहितीही मिळून जाईल. Now the next is specialized bank. Specialized banks, these banks provide overall support for setting up business in specific areas. The first, Export and Import Bank. It is also called as Exim Bank. The second, Small Industries Development Bank of India, SIDBI. In short, it is called as SIDBI. And the third is National Bank for Agriculture and Rural Development, NABARD. Now, specialized banks means what? These banks are established for a specific purpose only.
For example, Exim Bank. This bank is established to support import and export business of our country. Exim Bank was established in January 1982. The main function of this bank is to provide loans to exporters and importers and also provide information about the international market. विद्यार्थी मित्रांनो, ज्या स्पेशलाइज्ड बँक आहेत यांची स्थापना एका महत्त्वपूर्ण कारणासाठी झालेली आहे, म्हणजे विशेष कारणासाठी झालेली आहे असं आपण म्हणू शकतो. या विशेष बँका आहेत तर व्यावसायिकांच्या गरजेनुसार त्यांना पैशाचा पुरवठा व इतर सहकार्य देण्यासाठी या बँकेची स्थापना झालेली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने 3 बँकांचा समावेश होतो. पहिली आहे ती म्हणजे एक्झिम बँक, दुसरी आहे सिडबी आणि तिसरी आहे नाबार्ड. ही काही उदाहरणं आहेत. आता एक्झिम बँक काय करते तर वस्तूंची निर्यात आणि आयात परदेशामधून करता यावी या उद्देशाने जे व्यवसाय स्थापन झालेले असतात त्यांना मदत आणि सहकार्य करण्याचे काम या एक्झिम बँकेतर्फे केलं जातं. ही बँक निर्यात आणि आयातीसाठी आवश्यक पतपुरवठा तर करतेच, शिवाय आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेसंबंधी आवश्यक माहिती पुरवण्याचे सुद्धा काम ही बँक करत असते. म्हणजेच थोडक्यात सांगायचं झालं तर इम्पोर्ट आणि एक्सपोर्ट बिझनेस करणारे जे व्यावसायिक आहेत त्यांना महत्त्वपूर्ण आर्थिक आधार देण्याचं काम ही एक्झिम बँक करते. या एक्झिम बँकेची स्थापना 1 जानेवारी 1982 साली झालेली आहे. हे जे एस्टॅब्लिशमेंट इयर आहे ते तुम्ही व्यवस्थित लक्षात ठेवा. कधी तुम्हाला त्यावरती ऑब्जेक्टिव्हला क्वेश्चन हा विचारला जाऊ शकतो. त्यामुळे हे इकडे वर्ष लक्षात ठेवण्याचं महत्त्वाचं आहे. आणि ही जी बँक आहे ती नुसतंच आर्थिक सहाय्य विदेश व्यापाराकरता म्हणजे आयात आणि निर्यात याकरता पुरवत नाही, तर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ ज्याला आपण इंटरनॅशनल मार्केट म्हणतो त्याचा अभ्याससुद्धा ही बँक करते आणि आपल्या ग्राहकांना या बाजारपेठेविषयी महत्त्वाची माहिती देण्याचं काम करत असते. आता काही उद्योजक हे आयात किंवा निर्यात व्यापार करत असताना ते नवीन असतात, त्यांना बऱ्याच गोष्टी माहीत नसतात. तर आयात आणि निर्यात व्यापार करत असताना कोणकोणत्या महत्त्वाच्या बाबी लक्षात ठेवल्या पाहिजे, त्याचप्रमाणे कोणकोणते फॉर्म्स वगैरे असतात, फॉर्मॅलिटीज असतात, ॲग्रीमेंट असतात, हे काय असतं हे सांगण्याचे काम, मार्गदर्शन करण्याचे काम ही एक्झिम बँक करत असते. आणि तुम्हाला माहिती आहे की इम्पोर्ट आणि एक्सपोर्ट बिझनेस हा किती महत्त्वाचा आहे. जास्त प्रमाणामध्ये एक्सपोर्ट जर देशाने केलं तर आपल्याला काय मिळणार आहे, फॉरेन एक्सचेंज मिळणार आहे, परदेशातली करन्सी मिळणार आहे आणि ती आपल्या देशाची आर्थिक स्थिती आंतरराष्ट्रीय स्तरावरती मजबूत करण्यासाठी महत्त्वाची आहे. आणि त्याचप्रमाणे इम्पोर्ट बिझनेससुद्धा तितकाच महत्त्वाचा आहे, कारण सर्वच गोष्टींचं उत्पादन आपण आपल्या देशामध्ये करू शकत नाही किंवा काही वस्तूंचं उत्पादन करण्यासाठी आपल्याला रॉ मटेरियल हे परदेशातून आणावं लागतं. मग अशावेळी आपण असं म्हणू शकत नाही की आम्ही इम्पोर्टची गरज नाही असं म्हणू शकत नाही. आणि ज्यावेळी आपण दुसऱ्या देशातनं काही खरेदी करत असतो त्यावेळी त्याच करन्सीमध्ये आपल्याला त्याचं रिपेमेंट करायचं असतं. म्हणून मग हा बिझनेस इम्पोर्ट एक्सपोर्टचा व्यवस्थित चालावा म्हणून एक्झिम बँक ही सतत प्रयत्नशील असते आणि आपल्या कस्टमर्सना ती नेहमी गायडन्सही देत असते. म्हणून या बँकेचा रोल हा अतिशय महत्त्वाचा आहे. देन द सेकंड इज स्मॉल इंडस्ट्रीज. Development Bank of India. It was set up on 2nd April 1990 under an act of Indian Parliament. It acts as the principal financial institution for promotion
financing and development of the micro, small and medium enterprise, as well as for coordination of functions of institutions engaged in similar activity. Now, this Small Industries Development Bank of India, it is also called as SIDBI. Basically, this institution or this bank was established for the development of the micro, small and medium enterprise. म्हणजे अतिशय लहान प्रमाणावरती उद्योग करणारे जे उद्योजक आहेत किंवा कारागीर आहेत, लघु उद्योजक आहेत, यांना सुलभ पद्धतीने कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी सिडबी या संस्थेची स्थापना झालेली आहे. लघु उद्योगांना नवी यंत्रसामुग्री विकत घेण्यासाठी तसेच आधुनिकीकरणासाठी वित्तपुरवठा हा हवा असतो आणि ते देण्याचं काम सिडबी या बँकेमार्फत केले जाते. या बँकेचा मुख्य उद्देश लघु उद्योगांना चालना देणे, वित्तपुरवठा करणे आणि त्यांचा विकास करणे हा आहे. तर आपण असं म्हणू शकतो की तुम्हाला माहिती आहे भारत देश हा अनेक खेड्यांचा देश बनलेला आहे आणि या लहान लहान गावांमध्ये अनेक कारागीर, लघु उद्योजक, शेतकरी असे सर्व जे उद्योजक आहेत ते राहत असतात आणि यांच्या उद्योगांना आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी सिडबी ही महत्त्वाची भूमिका बजावते आणि त्यामुळेच आपण असं म्हणू शकतो की ग्रामीण भागाचा आर्थिक विकास करण्यासाठीच सिडबी या बँकेची स्थापना ही झालेली आहे. Then the next is National Bank for Agriculture and Rural Development. NABARD is an apex financial institution started for development of rural areas. These banks aim at developing rural economy in agriculture, handloom, weaving, fishing, etc. It provides finance to financial institution and not to an individuals. आता नॅशनल बँक फॉर ॲग्रिकल्चर अँड रुरल डेव्हलपमेंट याला नाबार्ड असं म्हणलं जातं. तर तुम्हाला सिम्बॉलमध्ये दिसत असेल की या बँकेचा मुख्य उद्देश हा ग्रामीण भागातील जो शेती उद्योग आहे त्याचा विकास व्हावा यासाठी याची स्थापना केलेली आहे. कृषी आणि ग्रामीण क्षेत्राला आर्थिक पुरवठा करणारी नाबार्ड ही सर्वोच्च संस्था आहे. सर्वोच्च म्हणजे अपेक्स इन्स्टिट्यूशन. कृषी आणि इतर कृषीपूरक आणि ग्रामीण उद्योगांना उदाहरणार्थ हातमाग, मत्स्योद्योग इत्यादींना क्षेत्रीय ग्रामीण बँकांच्या माध्यमातून लघु आणि दीर्घ मुदतीचा वित्तपुरवठा नाबार्ड बँक उपलब्ध करून देत असते. ही जी बँक आहे ती डायरेक्ट इंडिव्हिज्युअल्स किंवा जे उद्योजक आहे त्यांच्याशी ती कोणत्याही प्रकारचे डीलिंग करत नाही. तर ही बँक ज्या इतर संस्था आहेत, वित्तीय संस्था आहेत त्यांना फायनान्स प्रोव्हाइड करत असते आणि या इतर ज्या ग्रामीण भागामध्ये कार्यरत असणाऱ्या ज्या वित्तीय संस्था आहेत त्यांच्यामार्फत नाबार्ड आपली सेवा ही ग्रामीण भागातील कृषी क्षेत्रातील उद्योजकांना ती देत असते. म्हणून नाबार्ड या संस्थेचा इथे भूमिका अतिशय महत्त्वाची आहे आणि नाबार्ड ही जी वित्तीय संस्था आहे तिचा मुख्य उद्देश ग्रामीण क्षेत्राचा विकास व्हावा आणि त्यातही कृषी क्षेत्राचा विकास व्हावा यासाठी या बँकेची स्थापना ही केलेली आहे. सो द स्टुडंट्स, टुडे वी हॅव completed all the types of bank. At first we learn about the central bank, then commercial bank, cooperative bank, then development bank, exchange bank, regional rural bank, saving bank, investment bank and specialized bank. Under the specialized bank, 3 banks are there. First is Exim Bank, then SIDBI and then NABARD. So remember all the names of banks and their establishment year also. And
what are the main functions of these banks. And basically all these banks are playing important role in the development of our nation's economy and to help all the citizens of our country to raise their standard of living and mobilize their all savings to proper direction. So that's why the banking service plays important role in business and for the growth and development of the economy. So today we will stop here. In our next lecture we will continue with the next topic. Till then, take care, be happy. Thank you.